2020 రోజున లెక్చరర్ ఇన్ కామర్స్ GDC గజ్వెల్ సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్స్ తెలంగాణ. టుడే డిస్కస్ ది మార్జినల్ కాస్టింగ్ టాపిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. The British Institute of Cost and Management Accounts define the cost is as the amount of expenditure incurred on a given thing. Amount of expenditure incurred on a given thing. ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి మనము ఆ వస్తువుపై ఖర్చు పెట్టిన మొత్తాన్ని కాస్ట్ అంటారు. That is called cost. A study of the various costs involved, their behavior, controllability, relevance, etc. is divided into two categories. Number 1, direct cost. Number 2, indirect cost. What is direct cost? Direct costs consist of all such items of expenditure that can be conveniently allocated to the product. Directly that can be conveniently allocated to the product. That is called direct cost. Directly conveniently allocated to the product. That is direct cost. Next, second one is indirect cost. What is indirect cost? Indirect cost are those expense that cannot be allocated to a particular product. Cannot be directly conveniently to the product. Allocated to the product. That is called indirect cost. Indirect cost are also known as overheads. Overheads can be further classified into factory overheads and administrative overheads and selling and distribution overheads. Direct material, direct wages and direct expenses charges constitute the direct cost. Direct cost means variable cost. Cost can be also defined or classified on the basis of their relationship with the volume of production. On the basis, cost can be classified into fixed cost, variable cost and semi-variable cost. First of all, what is fixed cost? Fixed cost, as the name suggests, remain fixed in amount. The amount spent towards such an expense remain the same irrespective of the volume of production. That is called fixed cost. Output to increase or decrease, fixed cost no change. Total fixed cost no change. But unit fixed cost change. Output increase, unit fixed cost decrease. Per unit fixed cost decrease. Vice versa. Output decrease, per unit fixed cost increase. Total fixed cost no change, constant. No change. Specific output level. Next, variable cost. What is variable cost? Variable cost vary in direct proportion to the volume of production. Direct proportion to the volume of production. Number of variable cost are incurred if production is stopped.
As production increases, variable cost increase, vice versa. As production decreases, variable cost decreases. However, variable cost for a unit will not change. No change. Total variable cost change. But unit variable cost no change. Will not change. First cost concept. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్. వాట్ ఈజ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? డెఫినేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. What is marginal costing? According to ICMA London, Institute of Cost and Management Accountants London, మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేసిందంటే, మార్జినల్ కాస్ట్ ఈజ్ ది అమౌంట్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ బై విచ్ అగ్రిగేట్ కాస్ట్ ఆర్ చార్జ్డ్ if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. That is called marginal costing. మార్జినల్ కాస్టింగ్కు ఒక యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా ఒక యూనిట్ డిక్రీజ్ అయినా లెవెల్కి మార్జినల్ కాస్టింగు టోటల్ కాస్ట్లో చేంజే మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 యూనిట్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ 1 lakh rupees. నెక్స్ట్ ఒక యూనిట్ను ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు అడిషనల్గా ఒక యూనిట్ను ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు 101 యూనిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ 1,05,500. 1 యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల టోటల్ కాస్ట్లో చేంజ్ ఎంత ఉంది? 500. That is marginal cost. 500 rupees marginal. అడిషనల్గా ఒక యూనిట్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల అడిషనల్ టోటల్ కాస్ట్లో చేంజ్ ఎంత ఉంది? 500. దట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నో చేంజ్ అయింది ఏంటంటే అక్కడ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ మీన్స్ మార్జినల్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది అమౌంట్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ by which aggregate costs can be charged if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. That is called marginal costing. Definition. ICMA London యొక్క definition. Next. మీనింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ యొక్క మీనింగ్. వాట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్ట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ది కాస్టింగ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ బై బ్రింగింగ్ అవుట్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రాఫిట్ అండ్ వాల్యూ. కాస్టింగ్ టెక్నిక్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ కూడా ఒక టెక్నిక్. మేనేజ్మెంట్కి డిసిషన్ మేకింగ్లో మేక్ ఆర్ బై డిసిషన్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ డిసిషన్ మేకింగ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మేనేజ్మెంట్ వారికి. వాట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ది టెక్నిక్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ బై బ్రింగింగ్ అవుట్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్స్. వాల్యూమ్ ఆర్ అవుట్పుట్, ప్రాఫిట్ సేల్స్ అండ్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్. The concept of marginal costing is also known as variable costing because it is based on the behavior of cost that vary with the volume of output. Marginal costing also variable costing or direct costing, behavior of the cost that vary with the volume of output. Hence marginal costing classifies cost into 2 types. One is fixed cost and another is variable cost. What is fixed cost? The expenditure remains same irrespective of output. This
includes cost which a firm has to incur irrespective of units of production. Fixed cost no change. Fixed specific output varaki fixed no change. Total fixed cost no change. Output increase aina decrease aina total fixed cost no change, but fixed cost per unit change. Output increase, total fixed unit fixed cost per unit fixed cost decrease. Vice versa, output decrease, unit fixed cost increase, per unit fixed cost increase. Total fixed cost no change. For example, building rent, municipal taxes, manager salary, power, etc. That is fixed, no change. Depreciation of plant, machinery, that is fixed, no change. Next, second one, variable cost. What is variable cost? As the name suggests, variable cost varies directly with output. Directly with output. It is directly proportional to volume of production. Volume of production increase, total variable cost increase. Volume of production decrease, total variable cost decrease. But unit variable cost no change. But unit variable cost no change. Total variable cost change. Volume of output, volume of our production increase, total variable cost increase. Volume of production decrease, total variable cost decrease. But variable cost per unit no change. Best example, cost of raw materials, direct wages, power, royalty. Variable cost known as direct cost, directly product cost, that is variable cost. Next, absorption costing. మార్జినల్ కాస్టింగ్ కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్? ఇట్ ఈస్ ది ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ చార్జింగ్ ఆల్ కాస్ట్. All cost means both variable and fixed cost to operations, processes, to products. It is also known as total costing or full costing. Absorption costing also known as total costing or full costing. Total cost means fixed and variable cost. Full costing means fixed and variable cost. Absorption costing is also known as total costing or full costing. Marginal costing means only variable cost, that is direct cost. Next, difference between the marginal and absorption costing. What is marginal cost? What is absorption costing? Already discussion chesam. డిఫరెన్స్ ఏంటి? మార్జినల్ కాస్ట్కి అబ్సర్ప్షన్ కాస్ట్కి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది డిఫరెన్స్ మార్జినల్ అండ్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్? mainly three differences. First one, treatment of fixed and variable cost. మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం? అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము? మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్టింగ్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం? Absorption costing is the total cost technique. Absorption costing is the total cost technique. Thus, under absorption costing, all costs, whether variable cost or fixed cost, are treated as product cost. Absorption cost లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ను వేరియబుల్ కాస్ట్ను రెండింటిని ట్రీట్ చేస్తాం, టోటల్ కాస్ట్ను ట్రీట్ చేస్తాం. బట్ in marginal costing technique, only variable costs are treated as product costs.
fixed costs are treated as period cost. Fixed costs are treated as period costs and are charged to profit and loss account for that period. Variable cost, only variable cost are treated as product and cost. Fixed cost are treated as period cost and are charged to profit and loss account for that period. నెంబర్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మనం టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని రెండింటిని ప్రొడక్షన్ కాస్ట్కు ట్రీట్ చేస్తాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ మాత్రమే ప్రొడక్ట్ కాస్ట్కు ట్రీట్ చేస్తాం. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అది పీరియడ్ కాస్ట్ కాబట్టి ఓన్లీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కు ఫర్ దట్ పీరియడ్లో మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. మనము అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో స్టాక్ను ఎలా వాల్యూ చేస్తాము, మార్జినల్ కాస్టింగ్లో స్టాక్ను ఎలా వాల్యూ చేస్తాం. ఇన్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్ ది స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ is valued at a total cost which includes both variable and fixed cost. అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో టోటల్ కాస్ట్లో మనము స్టాక్ను ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని కానీ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కానీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కానీ టోటల్ కాస్ట్లో మనం వాల్యూ చేస్తాం. అంటే ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ టోటల్ కాస్ట్ మెథడ్లో వాల్యూ చేస్తాం. బట్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ సచ్ స్టాక్స్ ఆర్ వాల్యూడ్ ఓన్లీ ఎట్ మార్జినల్ కాస్ట్, only at variable cost. Marginal cost means variable cost, only at marginal cost. Hence absorption costing result in high valuation of inventories as compared to marginal costing. అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో టోటల్ కాస్ట్లో మనము స్టాక్ ఇన్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కానీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కానీ వాల్యూ చేస్తాం. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఓన్లీ మార్జినల్ కాస్ట్లో మనం స్టాక్ను వాల్యూ చేయడం వల్ల అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మనకు ఇన్వెంటరీ అనేది హై లెవెల్లో ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఉంటుంది. దేంతో కంపారిజన్ చేసినప్పుడు మార్జినల్ కాస్ట్తో కంపారిజన్ చేసినప్పుడు అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో హై వాల్యూ రిజల్ట్ ఇన్ హయ్యర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్. దట్ ఈస్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ డిఫరెన్స్. అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో స్టాక్ను మనము వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కానీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కానీ టోటల్ కాస్ట్ వాల్యూ ప్రకారము మనం ట్రీట్ చేస్తాం. బట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఓన్లీ స్టాక్ను మనము వాల్యూడ్ ఓన్లీ ఎట్ మార్జినల్ కాస్ట్. హెన్స్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్ రిజల్ట్ ఇన్ హయ్యర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మనకి ఇన్వెంటరీ వాల్యూ హై లెవెల్లో ఉంటుంది, రిజల్ట్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, హై లెవెల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. మనము ప్రాఫిట్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం, అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఎలా మెజర్మెంట్ చేస్తాము, మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఎలా మెజర్మెంట్ చేస్తాం. ఇన్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్ మేనేజరియల్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ profit, which is the excess of sales value over total cost. Profit means difference between sales and total cost, which is the excess of sales value over total cost. But in marginal costing, the managerial decisions are guided by contribution, which is the excess of sales value over variable cost. అక్కడ excess of the sales over total cost అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఏంటి, ఓన్లీ మేనేజరియల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చేసేటప్పుడు గైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్గా తీసుకుంటారు. అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో అయితే ప్రాఫిట్ని బేస్గా తీసుకొని మేనేజరియల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చేస్తారు. ఎట్లా వస్తుంది ప్రాఫిట్, ఎక్కడ సేల్స్ వాల్యూ ఎక్సెస్ ది సేల్స్ వాల్యూ ఓవర్ టోటల్ కాస్ట్. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ది సేల్స్ వాల్యూ ఓవర్ వేరియబుల్ కాస్ట్, మార్జినల్ కాస్ట్. అబ్సర్ప్షన్లో ప్రాఫిట్ మేనేజరల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చేసేటప్పుడు డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రాఫిట్ బేస్గా తీసుకొని డిసిషన్ తీసుకుంటారు.
ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మేనేజర్ డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు గైడ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్గా తీసుకొని ప్రాఫిట్ను కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్గా తీసుకొని ఇక్కడ డిసిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ 3 డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మార్జినల్ అండ్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్. మనము అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ప్రాఫిట్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ప్రాఫిట్ని ఎలా అసర్టైన్మెంట్ చేస్తాము, అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మనము ప్రాఫిట్ని ఎలా అసర్టైన్మెంట్ చేస్తాము అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం మనం. ఇప్పుడు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మనకు దేని బేస్గా తీసుకొని మేనేజరల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చేస్తారు, డిసిషన్ తీసుకుంటారంటే కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నాం. అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్గా తీసుకొని ఇక్కడ మేనేజరల్ అకౌంటింగ్లో డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు. అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఏంటి, మనకు ప్రాఫిట్ని బేస్గా తీసుకొని డిసిషన్ తీసుకుంటారు. మరి ప్రాఫిట్ ఇక్కడ అసర్టైన్మెంట్ చేసేటప్పుడు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్, స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే టోటల్ సేల్స్ నుండి మనము వేరియబుల్ కాస్ట్ దట్ మీన్స్ మార్జినల్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే మనకు కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. కాంట్రిబ్యూషన్ నుండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ను అసర్టైన్ చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మార్జినల్ కాస్టింగ్. నెక్స్ట్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాఫిట్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో టోటల్ సేల్స్ నుండి టోటల్ కాస్ట్ మీన్స్ బోత్ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. దాని బేస్గా తీసుకొని మాత్రమే మేనేజర్ డిసిషన్స్ మనకు మేకింగ్ ది బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్. అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్లో బేస్డ్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్గా తీసుకొని మేనేజర్ డిసిషన్స్ ఆర్ గైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్. అందుకని మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మన ప్రాఫిట్ అసర్టైన్మెంట్ చేసేటప్పుడు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో మనము సేల్స్ నుండి టోటల్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. దాని బేస్గా తీసుకుని మాత్రం మేనేజరల్ డిసిషన్స్ మేకింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్. అందుకని స్టేట్మెంట్స్ ప్రొసీజర్ వేరే ఉంటుంది. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో టోటల్ సేల్స్ మైనస్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ నుండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు అబ్సర్ప్షన్ కాస్టింగ్లో టోటల్ సేల్స్ నుండి టోటల్ కాస్ట్ మీన్స్ బోత్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇది డిఫరెన్స్ మధ్య ఆ స్టేట్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాఫిట్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రొసీజర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మార్జినల్ కాస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసిన కాబట్టి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్? హౌ ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాఫిట్ని ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ చేసేటప్పుడు మనము ఎలా వస్తుందో చూడండి. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్, మార్జినల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ ఎక్సెస్ ది సేల్స్ వాల్యూ ఓవర్ టోటల్ కాస్ట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సేల్స్ అండ్ టోటల్ కాస్ట్. ప్రాఫిట్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సేల్స్ అండ్ టోటల్ కాస్ట్. ఎక్సెస్ ది సేల్స్ వాల్యూ ఓవర్ టోటల్ కాస్ట్. ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్ని ఎలా ప్రాఫిట్కి ఈక్వేషన్ అంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్. టోటల్ సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్ మీన్స్ బోత్ ఫిక్స్డ్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. Profit is equal to sales minus total cost, and sales minus total cost means fixed cost plus variable cost. Profit is equal to sales minus fixed cost minus variable cost. ఇప్పుడు మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ఇది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఎలా వచ్చింది ఇది? ప్రాఫిట్ నుండి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ మనము తీసుకున్నాం. మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మీన్స్ ఎఫ్ సింబల్, ప్రాఫిట్ మీన్స్ పి, సేల్స్ మీన్స్ ఎస్, వేరియబుల్ కాస్ట్ మీన్స్ వి. ఇది మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్. ప్రాఫిట్ మీన్స్ sales difference between the sales and total cost or excess sales value over total cost.
మనము ఈ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 4 ఐటమ్స్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్లో 4 ఐటమ్స్: ప్రాఫిట్, సేల్స్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. given the any three item, fourth item find out. Sales, find out the sales, find out the variable cost, find out the fixed cost, find out the profit. Any one find out given the 3 items. మనకు ఏవైనా 3 ఐటమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోర్త్ ఐటమ్ను మన మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాఫిట్. Sales, given fixed cost, given variable cost. Find out the profit. And marginal costing equation, F plus P is equal to S minus V. Find out P. P is equal to S minus V minus F. S is total sales, V is total variable cost, F is fixed cost. P is equal to 25,000. P is equal to 25,000. Profit 25,000. Anyone, sales find out, or variable cost find out, and fixed cost find out, or profit find out. Any 3 items, any 3 values, any 3 items given below. Fourth item, find out the fourth item easily. Profit find out. Best example. మనకు మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్లో: ఫిక్స్డ్ కాస్టు, ప్రాఫిట్, సేల్స్, వేరియబుల్ కాస్ట్. 3 ఐటమ్స్ ఇచ్చి ఫోర్త్ ఐటమ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళాలి. ఆ 3 ఐటమ్స్ ఏవైనా కానీ ఏవి ఇచ్చినా సరే ఫోర్త్ ఐటమ్ని ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయనప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ప్రాఫిట్ సేల్స్ వచ్చేస్తాయి. ప్రాఫిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయనప్పుడు సేల్స్, వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్గా ఇచ్చిన ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. దట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్. F plus P is equal to S minus V. F plus P is equal to S minus V. Fixed cost plus profit is equal to sales minus variable cost. Next, contribution. What is contribution? Many marginal costing law, managerial decisions guided by contribution, based on contribution. What is contribution? Difference between the sales value and variable cost, or excess the sales value over variable cost. Contribution means difference between sales and variable cost. Sales variable cost difference margin contribution. Definition lo undi formula. Contribution, difference between the sales and variable cost. Contribution per unit or total contribution. Find out the per unit to contribution, total contribution. Contribution per unit, selling price per unit, variable cost per unit. Different sales and variable cost per unit or total. Contribution per unit is equal selling price per unit minus variable cost per unit. C per unit is equal to S per unit minus V per unit. C per unit means contribution per unit. S per unit means sales per unit, variable cost per unit. Total contribution is equal to total sales minus total variable cost. C is equal to S minus V. Next, total contribution is equal to another formula, F plus P, fixed cost plus profit. Definition lo only difference between the sales and variable cost, S minus V. మరి F plus P ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్. త్రో మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ F plus P ఈజ్ ఈక్వల్ టు S minus V. S minus V ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ F plus P.
fixed cost plus profit. A plus B means fixed cost plus profit. C is equal to A plus B. Or total contribution is equal fixed cost minus loss. Profit లేనప్పుడు లాస్ ఉన్నప్పుడు minus loss. C is equal to F minus L. That is contribution. Marginal costing లో managerial decisions guided by contribution, based on contribution. Contribution means difference between the sales and variable costs. Contribution C is equal to total contribution. C is equal to total sales minus total variable cost. C is equal to S minus V. Unit contribution is equal to selling price per unit minus variable cost per unit. Okay. Next ఇంకో total contribution A plus B fixed cost plus profit ఇచ్చినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లంలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి. డాటా ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి టూ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కాంట్రిబ్యూషన్కి. ఇక్కడ మనకు డెఫినేషన్ ఉండి సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, మార్జినల్ ఈక్వేషన్ నుండి ఎస్ మైనస్ వి ప్లస్లో ఏ ప్లస్ పి రాయొచ్చు కదా. అందుకని ఏ ప్లస్ పి అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ అవుట్ ది కాంట్రిబ్యూషన్. సేల్స్ గివెన్, సేల్స్ వేరియబుల్ గివెన్, fixed cost and profit given. Contribution is equal to S minus V. One formula, first formula. S is equal to 1 lakh, V is equal to 30,000, contribution 70,000. Next, another formula, P plus F. Fixed cost plus profit. C is equal to F plus P. F is equal to 50,000, P is equal to 20,000, contribution C is equal to 70,000. Both are same answers. డాటా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు డాటా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎలా ఉంటే ఆ ఫార్ములా ఇచ్చేసుకోవాలి. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్స్ ఉంటే సేల్స్ మైనస్ వి, అది మనకు డాటా ఇవ్వకపోతే ఏ ప్లస్ బి ఉంటే దాని ద్వారా కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో, P/V రేషియో. P/V రేషియో స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో. The PV ratio is known as contribution sales ratio, C/S ratio. Contribution means profit. P means contribution, marginal costing lo. V means sales. P/V, profit by volume, that is called contribution by sales. PV ratio is called contribution by sales. What is contribution? Contribution C/S. C is equal to S minus V or F plus P. S minus V or F plus P by S. By transposition we have మనకు ఇక్కడ PV రేషియో C/S కదా. ఒకవేళ PV రేషియో ఇచ్చి C కానీ S కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు, PV రేషియో ఇచ్చినప్పుడు Cని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు S ఇంటూ PV రేషియో. సేల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయనప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లస్ PV రేషియో ఇచ్చినప్పుడు C బై PV రేషియో. అంటే ఇక్కడ PV రేషియో నుండి PV రేషియో కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్, మేబీ PV రేషియో గివెన్ CRS ఫైండ్ అవుట్ ఉన్నప్పుడు C ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ఇంటూ PV రేషియో. S ఫైండ్ అవుట్, సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు S ఈజ్ ఈక్వల్ టు C బై PV రేషియో. దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో. ఓకే. S. For example, find out PV ratio. Given data below, S, V, F, sales variable cost, fixed cost, profit. PV ratio is called C/S. C is equal to S minus V. S is equal to 1 lakh, V is equal to 30,000 variable cost, sales 1 lakh by sales. 70,000 by 1 lakh, that is equal to 0.7 or 70%. High PV ratio, high profitability. Low PV ratio, low profitability. PV ratio ko another formula. PV ratio may be also computed by comparing the change in contribution with the change in sales, or change in profit with the change in sales. Contribution means profit. PV ratio is equal change in contribution by change in sales,
or change in profit by change in sales. Marginal costing lo manaku profit, contribution means profit means contribution base ga తీసుకొని మనం మేనేజరల్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ ది పీవీ రేషియో. మనకు చేంజ్ 2 years డాటా ఇచ్చినప్పుడు పీవీ రేషియోకి డాటా 2 years డాటా ఇచ్చారు, 2 years సేల్స్, 2 years ప్రాఫిట్. ఫైండ్ అవుట్ ది పీవీ రేషియో. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 20,000, సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 30,000. ఎంత చేంజ్ అయింది, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్కి? 10,000. సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 30,000 minus 20,000 by second year sales minus first year sales 3 lakhs minus 2 lakhs, that is equal 10,000 by 1 lakh, that is equal 0.1 or 10%. Percentage 10%. That is PV ratio. 2 years data ఇచ్చినప్పుడు PV ratio కి ఫార్ములా చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. ఓన్లీ డాటా 1 year డాటా ఇచ్చినప్పుడు పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ సి బై ఎస్. దట్ ఈస్ ఓకే. ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో మీన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ సేల్స్ రేషియో. ప్రాఫిట్ మీన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్, వాల్యూమ్ మీన్స్ సేల్స్, పి బై వి, దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ రేషియో, సి బై ఎస్ ratio. C means contribution, S means sales.